हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस एकेडमी। गाइज आपण मानक पुणी एक नुआ वीडियो स्वागत यही मोर यूट्यूब चैनल को। आज आम आमर ये वीडियो आज आम देखा जे आपण मानक जो ओडिशा पीजी एंट्रेंस दैट मीन्स द सीपीटी एंट्रेंस है ता माने कौन ना कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट है से एग्जाम केबे हम आपण मानकर तो एत पर्यटन सीपीटी नोटिस आसी ही नहीं है आपण मैंने केपरी जानवे जे आपण सीपीटी एग्जाम केबे हम फास्ट कथा। सेकेंड कथा है कौन आपण मैंने किपरि भाव कौन करेंगे ना प्रिपेयर हे आपण किपरि भाव प्रिपेयर हेले आपण मैंने कौन करेंगे ना 100% स्कोर करेंगे किपरि भाव है मैंने 100% मैंने कौन ना बेटर परफॉर्मेंस केमिति करेंगे आपण मैंने सीपीटी ता सहित कौन आपण मैंने क्यों सब्जेक्ट सबू क्यों सब जिनस को कौन कर ना ध्यान देले आपण मैंने कौन हेले ना भल स्कोर करेंगे ता सहित आपण मान कौ सिलेबस रु कौठू कौ सिलेबस कौन हम आप क्वेश्चन आसो ए सब रिगार्डिंग आज आम ये वीडियो डिस्कसन करवा मे बी वीडियोटी लंबा हो पारे किंतु आपण मैंने कौन करूँ ना टिके पेसेंस सहित आप शुणु कारण आपण मानक ये वीडियोटी होती आपण मानक भल जब वीडियो आपण मानक भल लगी था निहाती भाव में सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ और आपण सांग मान सहित शेयर कर दिंतु और समस्त सब्सक्राइब करने को कही दिंतु। धन्यवाद। चलते कौन करवा वीडियो को स्टार्ट करवा। गाइज आपण मानक मु सब कही रखुची जे आपण मान सीपीटी एग्जाम है से केबे हम ना आपण मानक जदि आम प्रीवियस जदि आम देखा 3 ईयर एनालिसिस करवा जदि ताहले आपण कोरोना कौन कराइला ना आपण मानकर एग्जाम टिके डिले होता तापर देखा गत थर माने प्रीवियस ईयर माने 2023 रे तापर सीपीटी जो होता टिके कौन होता बहुत शीघ्र होता आपणकर यही शीघ्र भी यही थर भी कौन हम मैंने बहुत शीघ्र हबार चांस अच्छी आपण मैंने सब जानते सीयूईटी माने कॉमन आमर माने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सीयूईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पीजी एंट्रेंस होची तार एग्जाम आपन केबे हम ना मार्च मसरे हम किंतु आम सीपीटी एग्जाम मार्च मसरे हेनी ताले केबे हम ताले आपन को लिखि रखुची। गाइज आपण मानक सीपीटी एग्जाम केबे हबार चांस बहुत अच्छी ना आम जो देखा ताहले आमर एथर यहाँ चली कौन ना जनवरी फेब्रुआरी छाड़ दियो मार्च मास छाड़ दियो 3 मास छाड़ दियो टोटाली हाथ में तारे मार्च एप्रिल किसी छुआर कौन अच्छी ना मार्च है मार्च रु एप्रिल है मार्च रु एप्रिल कौन सर आपण 6th सेमिस्टर 6th सेम कौन हम आप सर ताहले कौन कराऊ एप्रिल एंड सुधा जो एप्रिल एंड सुधा कौन हो आपण मान समस्त एग्जाम शेष हो एप्रिल एंड सुधा ताहले आपण मानकर केबे नोटिफिकेशन बाहर आउ केबे एग्जाम हम जदि आम देखा आपण मान मार्च गला सीयूटी एग्जाम हेनी मार्च कारण मार्च मस बहुत सारा यूनिवर्सिटी कौन अच्छी आपण मानकर ये अच्छी कौन ना 6th सेमिस्टर अच्छी या एप्रिल मसरे अच्छी मार्च एप्रिल तापर मे जून तेणु आपण मानकर एग्जाम हबार बहुत पॉसिबिलिटी अच्छी केबे ना जून मसरे है मु कही रखुची आपण मानकर एग्जाम हबार बहुत पॉसिबिलिटी अच्छी जून मास भितर जदि भी डिले है ताले मे बी जून लास्ट आड़क हो पारे किंतु आपण मानकर प्राय संभवतः कौन हम ना प्राय संभवतः आपण मानकर जून मसरे कौन हम ना एग्जाम हम और पूर्वर आपण मानकर एप्रिल मे मास सुधा आपण मानकर कौन हम आपण मानकर समस्त कही रखुची कौन हम ना मे मास सुधा है केते ना मे मास सुधा आपण मान कौन हम नोटिफिकेशन जारी करा दिया जीवो है आपण मान केबे जारी करा जीवो नोटिफिकेशन आपण मान मे मास सुधा आपण मान कौन करा जीवो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जीवो है जे केबे ना मे मास सुधा केबे नोटिफिकेशन जदि जदि समस्तंकर तने कौन है जदि समस्तंकर एप्रिल सुधा एप्रिल सुधा समस्त जदि 6th सेमिस्टर सरी होची एप्रिल सुधा समस्त 6th सेमिस्टर सरी होची ताहले आपण मानकर मे रे कौन हम बाहरी मे कि मे पूर्व समथिंग टी बाहरी पारे कौन ना आपण मानकर पीजी एंट्रेंस बा सीपीटी रो ता जो नोटिफिकेशन बाहरी पारे मे मासरे मे आतापर जून मसरे आपण मान जून मसरे सियोर एग्जाम हबार बहुत पॉसिबिलिटी अच्छी कारण जब देखिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस अनुसार देखा ताहले आपण मानकर बहुत पॉसिबिलिटी अच्छी कौन ना जून मसरे एग्जाम हबार है एटा गला कौन आपण मानकर जो आम सीपीटर एंट्रांस हबार तार एक्जाक्ट समय केबे यहाँ हो गला आपण माने मे कि जून यही भितर यही तो मे जून जुलाई ये 3टा मास भितर आपण मानकर पूरा फुली चांस अच्छी हबार ताले आउ कौन ना जून मसर पूरा से कौन 99% चांस अच्छी केबे ना जून मसरे छाड़ी दियो सब जिनस तापर आपण आसला जे आपण हाथ में केते समय अच्छी
ହେଲା ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପିଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପିଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ବା ପିଜି ପାଇଁ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଭଲ କଲେଜରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି? ଆଜି ହେଇଗଲା କେତେ? ଆଜି ହେଲା କେତେ? 13 ଜାନୁଆରୀ ଆଜି ହେଇଗଲା, 13 ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି? ଧର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ କେତେରେ ଅଛି ନା ଫେବୃଆରୀ, ହେଲା ଫେବୃଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ଜୁନ୍ ମାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ମେ ମାସର 15ରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କେତେ ଅଛି? 3 ମାସ, ଇଏ ହେଲା 3 ମାସ, କହିତେ ଗଲେ 3.5 ମାସ, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଦେଖିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆଉ ଅଛି 3 ମାସ ଅଛି, 3.5 ମାସ ସମୟ ଅଛି। 3 ମାସ ପୁରା ଫୁଲି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଅଧା ଅଛି, ହେଲା। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧର କେଉଁ ସମୟରେ ଧର ଆପଣ କେଉଁ କାମ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ସେ ଆଉ ଏତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଫୋକସ୍ ହେଇପାରି ନ ପାରନ୍ତି। ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେ ଚାଲିବ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଫୋକସ୍ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ଆମେ ଅଧେ ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି କହିତେ ଗଲେ, 3 ମାସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ଅଛି। 3 ମାସ ଭିତରେ କହିତେ ଗଲେ ବା 3 ମାସ 3.5 ମାସ ଯେଉଁ ଅଛି ସମୟ, ସେ 3 ମାସ 3.5 ମାସରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ହେଲା। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ବେକାର ଜିନିଷ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଫସିଯିବାର ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେ ହାତରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି ନା ଆଉ 3.5 ମାସ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ 3.5 ମାସ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, 3.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି କ'ଣ, ହଁ କ'ଣ ହେଲା, କିପରି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିବେ କେମିତି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଦିନର ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଘଣ୍ଟା ନା 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା। 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 8-9 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ ପିଜିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଧିକା ସମୟ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ ସମୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଧର 9 ଘଣ୍ଟା ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛି, ଯଦି 9 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକା ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ। 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା, 14 ଘଣ୍ଟା, 15 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 9 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ରେଗୁଲାରଲି ଦିଅନ୍ତୁ, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି 9 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଦେବେ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପଢ଼ିବେନି, ପରଦିନ ପଢ଼ିବେନି, ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ପଢ଼ିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାରଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧର 9 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା, 9 ଘଣ୍ଟା ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା ଆମେ। 9 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଭାବେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା? ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ଯେ କ'ଣ ନା ପିଜି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ, କେତେ ସମୟ ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଦେବି, ଆଉ ଆମ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେବି। ପିଜି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେବ, ମାନେ ପିଜି ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ନୋଟ୍ କରିବ, ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ଏଇସବୁ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେମିଷ୍ଟାର, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 5 ଆୱାର୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପିଜି ପାଇଁ 5 ଆୱାର୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଜି ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା 4 ଆୱାର୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର ରହିଛି, 6 ସେମିଷ୍ଟାର ରହିଛି, ତାହା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ପିଜି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ 5 ଘଣ୍ଟା। ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପିଜିରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ, 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ହେଲା। MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ହେଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ হবে, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲାବସ୍ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ସିଲାବସ୍, କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଲାବସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ, FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜାଣିଛ, FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ କରିବ, ତା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ସିଲାବସ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ। କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିବ, କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଧର ବଟନୀ ସିଲାବସ୍, FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବଟନୀ CBCS ବଟନୀ ସିଲାବସ୍ ମାରିଦେବ। ବଟନୀ ସିଲାବସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ। ଧର କ'ଣ ହେବ, FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ମାରିବ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଲାବସ୍, ବାହାରି ପଡ଼ିବ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଲାବସ୍, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। କିମ୍ବା ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି, ତାପରେ ସିଲାବସ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଲାବସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।
ମୁଁ କାହିଁକି ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିଲି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା କଲେଜରେ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଓମିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓମିଟ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କ'ଣ ସିମିଲାର ଅଛି, ଯେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ହୋଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲାବସ୍ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନା ସିମିଲାର ଅଛି। ଯଦିଓ କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ଧର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଧର ଦେଖିବା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ 6 ସେମିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ଥିଙ୍କର୍ସ ଏଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଥିଙ୍କର ଅଛି, 2-3ଟା ଥିଙ୍କର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ତା ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଥଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେସିକ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବଟନୀ ହେଉ, ଜୁଲୋଜି ହେଉ, ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, କମର୍ସ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ, କମର୍ସ ହେଉ, ସାଇନ୍ସ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ବେସିକ୍ଟା ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ। କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସାରା ଆସେ କ'ଣ ବେସିକ୍ରୁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଆସେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆସେ ହେଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ'ଣ ଆସେ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆସେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ରେ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ହେଲା, ହୁ ଗେଭ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ, এইসব ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼େ, ସେସବୁ এইସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋକସ୍ କରିବେ ହେଲା। ଯେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ କଲେଜଟା ଅଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା। ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଧର ଅଛି କ'ଣ କେଉଁଠି ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା। ଯେ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ତା'ର କଲେଜଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସିଲାବସ୍କୁ ହେଲା, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସିଲାବସ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲାବସ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେଇ ସିଲାବସ୍ଟା କ'ଣ କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲାବସ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲାବସ୍ ହେଲେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କେଉଁ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଦେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ତାପରେ ଦେବେ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା। ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି କରି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କେଉଁଟାରେ ଅଛି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସରେ, ଅନଲାଇନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଗୁଗୁଲରେ, PDF ଫର୍ମରେ, ବହୁତ ସାରା ଇ ବୁକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଇ ବୁକ୍ସ ହେଲା। ଇ ବୁକ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ PDF ଥ୍ରୋରେ ବୁକ୍ସଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ MCQ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବା ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ମଚ୍ ଏଜ୍ ପସିବଲ୍ MCQ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଧର ଆପଣ CPET ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ CPETର 2-3 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର CUETର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଉଛି ହେଲା, ସେସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଥର ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ରହିଲା ମୋର ସଜେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସ୍କୋର୍ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋର୍ କହୁଛି, ସ୍କୋର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କେତେ ନା 80ରୁ ସ୍କୋର୍, 80ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ CPET ହେଉଛି, 80ରୁ ଆପଣମାନେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 60+ ସ୍କୋର୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ 70+ ସ୍କୋର୍ କରିବେ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି, କାରଣ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ 2-3 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରି ଦେଖିଛି କେଉଁ ଛୁଆମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣ
ପିଜି ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିପାରିବିନି, ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବହି ଅଛି ତେବେ ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିରହୁଛି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯଦି ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯଦି ନେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଇଂଲିଶରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଟର୍ମ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବେ, ଧର ଇଂଲିଶ ଜାଣିନଥିବେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଇଂଲିଶର ବହି କିଣି ଆଣନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ ବହି ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟର ବେସିକ୍ ବହି କିଛି କିଣି ଆଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ହେବ ନା ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କାହିଁକିନା କାରଣ ପିଜି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେ ନା କି ଓଡ଼ିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ। ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ହେବ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ହେବ, ଆରାମସେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ କଦାପି ବୃଥା ଯିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଦାପି ସର୍ଟକଟ୍ ୱେରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ହେଲା। କ'ଣ ନା ଅନଲି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଅନଲି କ'ଣ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କିଛି ବହି ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣ ହାତରେ 3.5 ମାସ ସମୟ ଅଛି, ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। କଦାପି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ସିରିୟସନେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଅତ୍ୟଧିକ। ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଅତ୍ୟଧିକ ସିରିୟସନେସ୍ ହୁଅନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଅନଲି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ କାରଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ସକ୍ସେସ୍ଟା କ'ଣ କହିଲେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରେ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ମୋର ସଜେସନ୍ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ଏଜ୍ ଏ ଗାଇଡ଼ର ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।